नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी पाछू तमारू एकवार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो जे गई काले आपणे तमे भण्या ज छो यांथी ज छे आपणे आगळ वधवानुं छे, बराबर। गई काले तमे शुं भण्या तो कि आ जे पहेलुं समीकरण हतुं गतिनुं v बराबर u वत्ता at एनी साबीती भण्या हता आपणे। ओके, तो एमां आपणुं जे छेल्लुं परिणाम हतुं आ आपणे शुं करवानुं छे, याद राखवानुं छे। एटले एनो उपयोग जे आ बीजा साबित करवाना छे एमां पण क्यांक थई शके। ओके, तो हवे आजे आपणे स्थानांतर अने समय वच्चे संबंध दर्शावतुं जे गतिनुं समीकरण छे तेनी चर्चा करवानी छे। चालो, तो हवे आपणे स्थान अने संबंध समयનું જે સંબંધ છે એની માટેનું સમીકરણ છે એની વાત કરવાની છે। ફરી પાછું આપણે ભૂલવાનું નથી, ગઈકાલે જે ગ્રાફ હતો એ જ છે। શું છે તો કે યુ વેગથી ગતિનો પ્રારંભ કરે છે, ટી સમયના અંતે વી વેગ પ્રાપ્ત કરે છે। આ અક્ષ ઉપર વેગનું મૂલ્ય છે, આ અક્ષ ઉપર સમયનું મૂલ્ય છે। એટલે જે ઓસી છે તો ઓસી બરાબર તમે ટી લખી શકો, તો ઓડી બરાબર પણ એડી બરાબર પણ શું થાય તો કે ટી જ થશે। એટલે અહીંયા હું એ લખી નાખું છું, ઓસી બરાબર ટી થાય तो एडी बराबर पण शुं थशे, टी थशे। हवे आ बीडी छे ए बीडी शुं दर्शावे छे तो कि बीडी एक तो दर्शावे छे वी माइनस यू, अने बीजू काले आपणे चर्चा करी थी कि बीडी बराबर शुं हतुं, ए टी, अने एना उपरथी ज आपणे आपेलुं समीकरण तैयार हतुं, बराबर। तो आ जे अगाऊ भणी गया छीए ई अहींया आपणा माटे ई कामनुं छे। चालो, तो हवे आपणे स्थान अथवा तो तमे कहो के स्थानांतर, हवे वेग विरुद्ध समयना आलेख द्वारा समयनी अक्ष वडे अथवा तो समयनी अक्ष साथे जे घेरातुं क्षेत्रफळ छे ते तमने शेनुं मूल्य आपे छे, स्थानांतरनुं अथवा तो अंतरनुं मूल्य आपे छे। एटले के आ ए बिंदुथी ए ओ सी बी आटलो जे भाग छे आ भाग एना द्वारा जे आ घेरायेलुं क्षेत्रफळ छे ते क्षेत्रफळ ए तमने शेनुं मूल्य आपे छे तो के स्थानांतरनुं मूल्य आपे छे। हवे एमां तमे जोशो तो बे भाग पड़े छे, एक ए ओ सी डी अने बीजू ए डी सी। आ शुं छे तो के आ काटकोण त्रिकोण छे अने आ केवुं छे, लंबचोरस छे। तो आना क्षेत्रफळ उपरथी आपणे शुं करवानुं छे तो के आ बीजू समीकरण है एनी साबिती मेळववानी छे। ओके, तो हवे स्थानांतर ने आपणे शुं कहेशुं, एस बराबर ए ओ सी बी नुं क्षेत्रफळ, ए ओ सी बी नुं क्षेत्रफळ। ओके, तो हवे एना बे भाग पड़े छे क्या तो कि एक लंबचोरस, क्यो छे लंबचोरस, ए ओ सी डी, ए ओ सी डी नुं क्षेत्रफळ वत्ता बीजू उपरनो भाग छे क्यो बने छे तो कि ए डी बी वत्ता त्रिकोण ए डी बी નું क्षेत्रफळ। ओके, तो हवे लंबचोरसना क्षेत्रफळનું सूत्र तमे गणितमां भण्या ज छो, लंबाई गुणिया पहोळाई। अहींया लंबाई शुं छे आना माटे तो के आ ओसी, ओसी गुणिया पहोळाई शुं थशे तो के आ ओ ए वत्ता त्रिकोणનું क्षेत्रफळ 1/2 गुणिया पायो गुणिया वेध 1/2 गुणिया पायो शुं थशे तो के आ एडी, वेध शुं थशे तो के बीडी, ज्यां काटखूणो बनावतो होय कोई पण रेखा एने वेध कहेवाय एटले बीडी। ओके, हवे तो कि आपणे जे आया किंमत जोई ते मुक्ति जवानी छे। ओसी बराबर शुं मूकशुं
ટી ગુણ્યા ઓ એ બરાબર શું મૂકશું તો કે યુ, અહીંયા શું મૂકશું યુ, વત્તા 1/2 પછી એડી, એડી બરાબર શું મૂકશું તો કે હવે તમે જોશો તો એડી અને ઓસી એ બેયનું સરખું જ માપ છે એટલે એડી બરાબર પણ આપણે શું મૂકશું ટી, બીડી બરાબર શું મૂકશું બી ડી. હવે બીડીની જગ્યાએ આપણે આ મૂલ્ય મૂકવાનું છે, શું મૂકશું અહીંયા એ ટી. તો શું થઈ ગયું તો કે યુ ટી વત્તા 1/2 એ ટીનો વર્ગ કોની બરાબર મળી ગયું એસ બરાબર મળી ગયું. તો આ આપણે આલેખ ઉપરથી સ્થાન અને સમય માટે જે સંબંધનું સમીકરણ છે તે આપણે જોયું. એસ બરાબર યુ ટી પ્લસ 1/2 એ ટી સ્ક્વેર. એસ છે એ શું છે સ્થાનાંતર, યુ પ્રારંભિક વેગ, ટી તો કે વી વેગ પ્રાપ્ત કરવા માટે લીધેલો સમય અથવા તો એસ જેટલું સ્થાનાંતર કરવા માટે લાગતો સમય. 1/2 એ તો અચળ રહે, યુ પણ અચળ રહે છે. ઓકે, તો હવે પછી આપણે વાત કરીએ આ સમીકરણની. ચાલો, તો હવે આપણે ભણશું સ્થાન અને વેગ સંબંધ માટેનું સમીકરણ. એટલે કે આ ત્રીજું છે એની આપણે શું કરવાની છે સાબિતી મેળવવાની છે, બરાબર. તો એની પહેલાં હું તમને સમલંબ ચતુષ્કોણ એટલે શું એની થોડીક માહિતી આપી દઉં અને એના ક્ષેત્રફળ માટેનું સૂત્ર શું બને તેની માહિતી આપી દઉં. જો આવી રીતના જો કોઈ હોય તો આ થયું લંબચોરસ. સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય, સામસામેની બાજુઓ બંને બાજુઓ, આને નામ આપવું જોઈએ એ બી સી ડી. તો એડી બીસીને સમાંતર હોવી જોઈએ અને એ બી એ ડીસીને સમાંતર હોવી જોઈએ. જો આવું હોય તો આને કહેવાય સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. લંબચોરસ પણ એક પ્રકારનો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જ છે. ઓકે, હવે એવું ન હોય પરંતુ એક જોડ સામસામેની સમાંતર હોય બીજી નથી. દાખલા તરીકે આમ હોય, આને હું નામ આપું પી ક્યુ આર એસ. તો આમાં તમે જોશો તો પી ક્યુ છે એ આર એસને સમાંતર છે. આ સમાંતર દર્શાવવા માટેનું ચિહ્ન છે. પરંતુ આ પી એસ અને ક્યુ આર એકબીજાને સમાંતર નથી. જો તમે આને આવી રીતના આગળ તરફ લંબાવો અને આને આગળ તરફ લંબાવો તો આ ક્યાંક છેદશે, એટલે કે એ બંને વચ્ચે ખૂણો છે, બરાબર. સમાંતર હોવી એટલે એકબીજાને ક્યાંય સ્પર્શે નહીં, એની વચ્ચે કોઈ ખૂણો બનતો નથી, બરાબર. તો આવું હોય કે જ્યાં એક જોડ સમાંતર છે તો એને કહેવાય સમલંબ ચતુષ્કોણ. શું કહેવાશે? સમલંબ ચતુષ્કોણ. ઓકે, આવી રીતના પણ હોઈ શકે. જો હવે આમાં તમે જોશો તો જે આ બાજુ છે, બરાબર, ઉપરની બાજુ અને આ નીચેની બાજુ એ બંને એકબીજાને સમાંતર છે, પરંતુ આને તમે આગળ ઉપર લંબાવો એટલે ક્યાંક છેદી જશે. એટલે કે આ બાજુ અને આ બાજુ છે એ સમાંતર નથી. તો આને પણ શું કહેવાશે? સમલંબ ચતુષ્કોણ. ઓકે, આટલો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને. હવે સમલંબ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર. સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ, આનું આપણે શું ભણવાનું છે? સૂત્ર ભણવાનું છે. કઈ રીતે લખશું તો કે પહેલાં શાબ્દિક રીતે લખી અને સમજાવું. 1/2 ગુણ્યા સમાંતર
બાજુના માપનો સમાંતર બાજુનો સરવાળો, એટલે એ માપનો સરવાળો, અને ગુણ્યા વેધ. 1/2 સમાંતર બાજુનો સરવાળો ગુણ્યા વેધ. હવે તમે કહેશો કે સાહેબ વેધ તમે ત્રિકોણમાંય વેધ શબ્દ બોલ્યા, આમાંય બોલ્યા, પણ અમારા તો 2 વર્ષ આમને આમ ગયા છે, અમે કાંઈ કર્યું નથી. તો હવે યાદ રાખજો કે કોઈ પણ બિંદુમાંથી તમે બીજી કોઈ રેખા ઉપર એક ઊભી લાઈન દોરો અને જો એ 90ના ખૂણે છેદતી હોય, બરાબર, કેવા ખૂણે? 90ના ખૂણે છેદતી હોય, તો આ પીટી છે એ આ SR માટે વેધ થશે. એ શું થશે? SR ઉપરનો આ પીટી શું કહેવાય? વેધ કહેવાય. હવે તો કે 1/2 સમાંતર બાજુ કઈ કઈ છે? તો કે PQ અને RS. તો PQ વત્તા RS ગુણ્યા વેધ. વેધ એટલે શું થશે? PT. તમે કહેશો કે શું સાહેબ ગણિત ભણાવવા બેઠા છો? હમણાં જ્યારે ત્રીજું આપણે આની સાબિતી મેળવશું ત્યારે જો આ ખબર નહીં હોય તો આ પણ સમજાશે નહીં, શરૂઆત જ નહીં સમજાય. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે? આમાં આપણે જોવું હોય તો આમાં તમે જોશો કે આ જ 90નો ખૂણો બની જાય છે, બરાબર. આને હું નામ આપી દઉં AB, C અને D, આવું નામ આપી દઉં. તો આના માટે જો ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખવું હોય તો કઈ રીતે થશે? આના ઉપરથી જ જોજો. 1/2 સમાંતર બાજુનો સરવાળો, એટલે અહીંયા સમાંતર બાજુ કઈ થઈ? AD વત્તા BC ગુણ્યા, હવે અહીંયા વેધ શું થઈ જશે? તો કે ભાઈ આ એની સમલંબ ચતુષ્કોણની જે બાજુ છે AB, એ જ અહીંયા 90ના ખૂણે આવી અને છેદે છે. તો આના માટે વેધ શું થઈ જશે? આની ચતુષ્કોણની બાજુ પોતે. ઓકે, આટલું ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? હવે આપણે આના ઉપર આગળ વધીએ. ચાલો, તો હવે આપણે ત્રીજું સૂત્ર છે એ સાબિત કરીએ. હવે આમાં પણ તમે જોશો તો શું છે? તો કે સ્થાનાંતર છે અને બીજું શું છે? વેગ છે. એટલે આપણે શોધવું તો શું પડશે? સ્થાનાંતર જ શોધવાનું છે. સ્થાનાંતર S બરાબર, હવે આપણે જે 2 ભાગ કરી અને શોધ્યું હતું અગાઉ એમ શોધવાનું નથી, કારણ કે એમાં ક્યાંય V આવ્યો નહોતો આ સૂત્રમાં. આપણે આમાં V લઈ આવવાનો છે. એટલે અહીંયા આપણે શું લખશું? તો કે સમલંબ ચતુષ્કોણ તમે કહેશો કે સાહેબ આમાં તમને સમલંબ ચતુષ્કોણ ક્યાં દેખાણો? તો હવે જે આ ભાગ છે A, O, C અને B, આને જો હું આમ ફેરવી નાખું, બરાબર, તો શું થશે? આ આમ છે તો પણ સમલંબ જ છે, પણ હમણાં મેં આકૃતિ દોરી હતી એ પ્રમાણે જો તમને કહું તો આમાં જે આ AO અને આ આખું BC એ એકબીજાને કેવી છે? સમાંતર છે. પાછો અહીંયા કેટલો ખૂણો બને છે? 90નો બને છે. ઘડીક વાર માટે આને આપણે શું કરીએ તો કે ભૂલી જ જઈએ, માની લ્યો. તો જે આટલો ભાગ છે એ આપણા માટે શું છે? સમલંબ ચતુષ્કોણ. એની આ 2 સમાંતર બાજુ છે અને આ OC એના માટે શું છે? વેધ છે, બરાબર. તો સમલંબ ચતુષ્કોણ OABC નું ક્ષેત્રફળ, OABC નું ક્ષેત્રફળ, બરાબર. તો હવે અહીંયા આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણ વાળું સૂત્ર લગાડશું. તો કે 1/2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુનો સરવાળો OA વત્તા BC, OA વત્તા BC ગુણ્યા વેધ. વેધ આમાં શું છે? OC, બરાબર. તો 1/2 ગુણ્યા OA એટલે તો તમને બધાને ખબર જ છે શું છે? U છે. શું છે? U વત્તા, હવે BC, તમે BC જુઓ તો B થી C સુધીનું માપ છે એ અહીંયા સુધીનું છે, એટલે આ શું છે? 0 થી V, એટલે BC બરાબર શું છે? V, બરાબર. એ લખી નાખજો, BC બરાબર V. અને OA બરાબર પણ શું થાય?
સોરી OE બરાબર, એની બરાબર પણ V થશે. આ તમારે બુકમાં લખેલું છે અને તમારે પણ શું કરવાનું છે, લખવાનું છે. હવે OC તો 0 થી T સુધીનો સમય લાગ્યો હોય છે એટલે OC બરાબર આપણે T મૂક્યું. હવે આમાં આપણે આ ટીની કિંમત છે એ મૂકવાની છે. તો એના માટે જે આ પહેલું સૂત્ર સાબિત કર્યું કયું, તો કે V બરાબર U પ્લસ AT પરથી T બરાબર શું થશે, તો કે સીધું ખબર ન પડે તો કાંઈ વાંધો નહીં, V માઇનસ U બરાબર AT. હવે એમાંથી આ AT લખ્યું છે એનો મતલબ એમ થાય A ગુણ્યા T, એને છેદમાં લઈ આવો તો T બરાબર શું થશે, V માઇનસ U ના છેદમાં A. તો આ ટીની કિંમત, આને હું સમીકરણ 1 કહું, બરાબર. આને હું અથવા તો હવે હું એમ લખું કે ટીની કિંમત 1 માં મૂકતા, બરાબર. તો મૂકીએ હવે આપણે શું છે, S બરાબર 1/2 V વત્તા U તો છે જ, ટીની જગ્યાએ આ મૂકવાનું છે, શું, V ઓછા U ના છેદમાં A, બરાબર. તો 1/2 A ગુણ્યા V વત્તા U, V ઓછા U. ફરી પાછું ગણિત આવ્યું, આવું તમે સૂત્ર ભણ્યા જશો, A² ઓછા B² ઇઝ ઇક્વલ ટુ A પ્લસ B ઇન્ટુ A માઇનસ B. આવું તમે ભણ્યા જશો. તો હવે આના ઉપરથી ઉલટું, એટલે કે V વત્તા U છે, V ઓછા U છે, તો એની જગ્યાએ હવે શું લખશું, તો કે V² ઓછા U². અહીંયા શું છે, S છે. તો હવે આ 2A છે છેદમાં છે, આ બાજુ આવી જાય એટલે ગુણાકારમાં આવી જાય, તો 2AS બરાબર V² માઇનસ U². તો આ આપણું કેના માટેનું સૂત્ર થયું, તો કે સ્થાન એટલે કે S અને V એટલે કે સ્થાન અને વેગ સંબંધ માટેનું સમીકરણ, બરાબર. તો સાબિતી આપણે 3ની જોઈ ગયા. હવે તો કે એના ઉપરથી આ 3 સૂત્ર છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. એમ યાદ ન રહીએ તો અત્યારે તમે વિડીયો જોવો છો, તમારી બુકમાં નોટ કરી 5 વખત લખો અને યાદ રાખો. તેમાં ખાસ યાદ શું રાખવાનું છે, U શું છે, પ્રારંભિક વેગ, V શું છે, તો કે T સમયના અંતે વેગ એટલે કે અંતિમ વેગ, T એટલે શું છે, સમય, S એટલે શું છે, તો કે T સમય દરમિયાન થયેલું સ્થાનાંતર, અને A શું છે, અચળ પ્રવેગ છે. ઓકે, આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે આના ઉપરથી આપણે દાખલા ગણવાના થશે. ચાલો, તો હવે આપણે તમારી બુકમાં જે ઉદાહરણ આપેલા છે, ઉદાહરણ 8.5 અને ઉદાહરણ 8.6 એની વાત કરીએ. ફરી પાછું આપણે 3 સૂત્ર છે એ ભૂલવાના નથી. કયા કયા, V બરાબર U પ્લસ AT, S બરાબર UT પ્લસ 1/2 એટલે કે 1/2 AT² એટલે કે AT² S બરાબર UT વત્તા 1/2 AT². જેમ તમને યાદ રહે એમ ગુજરાતીમાં બોલો, ઇંગ્લિશમાં બોલો. S બરાબર, હવે 2AS બરાબર શું છે, V² માઇનસ U². આ 3 સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાના છે. પછી શું કરવાનું, તો કે જે સૂત્રની જરૂર પડે તે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો દાખલા ગણવામાં. હવે દાખલો ગણતી વખતે સૌથી પહેલું કામ શું કરવાનું, તો કે જે તમને આપેલું છે એમાંથી V U A T જે કાંઈ આપેલું છે તે સૌથી પહેલાં લખી લેવાનું, બરાબર. તો રકમ વાંચતું જવાનું, સમજતું જવાનું અને પહેલાં એટલું કામ કરી લેવાનું. ઓકે, તો એક ટ્રેન સ્થિર સ્થિતિમાંથી સીધી જ મગજમાં લાઈટ થવી જોઈએ કે પ્રારંભિક વેગ U બરાબર 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. કેવી સ્થિતિ હતી, સ્થિર. સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિની શરૂઆત કરે છે
અને 5 મિનિટમાં ટી બરાબર 5 મિનિટ 5 મિનિટમાં 72 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકનો વેગ પ્રાપ્ત કરે છે. અંતિમ વેગ v બરાબર 72 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકનો વેગ પ્રાપ્ત કરે છે. ધારો કે તેનો પ્રવેગ અચળ છે. જે ત્રણ સૂત્રો છે એ આની માટેના જ છે, અચળ પ્રવેગ માટેના. જો પ્રવેગ અચળ ન હોય તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. ઓકે, તેનો પ્રવેગ શોધો અને આ વેગ પ્રાપ્ત કરવા માટે ટ્રેન દ્વારા કપાયેલ શું શોધવાનું છે? અંતર. એટલે એ કરી અને આપણે શું કરી નાખશું? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, અને એસ કરી અને શું કરી નાખશું આપણે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ઓકે, તો તમને યાદ આવવું જોઈએ. શું યાદ આવવું જોઈએ? તો કે v બરાબર u પ્લસ એટી, એસ બરાબર ut પ્લસ 1/2 એટી સ્ક્વેર અને 2as બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ u સ્ક્વેર. ઓકે, તો અહીંયા આપણને શું આપ્યું છે? તો કે u આપ્યું છે, v આપ્યું છે, t આપ્યું છે. આપણે શું શોધવાનું છે? એ શોધવાનું છે. તો v u અને t ની કિંમત આમાં મૂકો એટલે તમને એ મળી જાય આના ઉપરથી જ. કારણ કે આમાં જો તમે મૂકો અને યુ વી કે એ શોધવું તો એની માટે પહેલાં તમને એસ ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર? એટલે આપણે પહેલાં સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું. આ ખાસ સમજવાનું છે. શું હવે કરશું? તો કે v બરાબર u પ્લસ એટી, એમાંથી આપણે એ શોધવાનું છે. બરાબર? તો એ બરાબર શું થશે? v ઓછા યુના છેદમાં ટી. વી આ બાજુ આવ્યું, યુ આ બાજુ આવ્યું એટલે માઇનસ થાય, ટી છેદમાં યુ જાય એટલે વી માઇનસ યુના છેદમાં ટી. આ તો તમે પહેલાંય ભણી જ ગયેલા છો. બરાબર? વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં સમય, પ્રવેગ બરાબર એ પણ આ જ છે. હવે તો કે ભાઈ અહીંયા કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે, અહીંયા મિનિટ છે, અહીંયા મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સાહેબ તમે લખ્યું, કાંઈ મેળ પડતો નથી. હંમેશા યાદ રાખવાનું કે સૂત્રમાં તમે કિંમત મૂકો ત્યારે દરેકના એકમ સરખા હોવા જોઈએ. સરખા હોવા જોઈએ ઇન ધ સેન્સ કે જો સેકન્ડ હોય, અહીંયા મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય તો આ પણ સેકન્ડમાં હોવું જોઈએ અને આ પણ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં હોવું જોઈએ. ઓકે, તો હાલો આપણે ફેરફાર કરીએ. 1 મિનિટમાં કેટલી સેકન્ડ હોય? 60 સેકન્ડ. તો 5 ગુણ્યા તમે 60 કરો એટલે 6 × 5 = 30, 300 સેકન્ડ થઈ ગઈ. આ એસ છે, પાંચડા જેવું લાગે તો પાંચડો નથી સમજવાનો, શું છે? એસ છે. હવે શોર્ટકટ મેં તમને આપી જ હતી કે કિલોમીટર પ્રતિ કલાકને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવવા હોય તો 5/18 વડે શું કરી નાખવાનું? ગુણી નાખવાનું. 18નો ઘડિયો જો આવડતો હોય તો 18 તેરી 54 અને 18 ચોક 72 થાય. હવે 4 અને 5નો ગુણાકાર તમે કરો તો 4 × 5 = 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હવે અહીંયા પણ સેકન્ડ છે, આ પણ સેકન્ડ છે, આ 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ લીધું હતું. હવે બધું બરોબર છે. તો હવે કિંમત મૂકો. વીની જગ્યાએ શું મૂકશો? અહીંયા હું લખી નાખું. એ બરાબર વીની જગ્યાએ શું મૂકશો? 20 ઓછા યુની જગ્યાએ તો શું છે? 0 છે. સમય કેટલો છે? તો કે 300 સેકન્ડ જેટલો સમય છે. કેટલો છે? 300 સેકન્ડ. તો એ બરાબર શું થાય? 20/300. મીંડું ઉડી જાય. 15 દૂને 30. તો એ બરાબર તમને શું મળ્યું? 1/15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. બરાબર? આ એકમ ખાસ ભૂલવાનો નહીં. મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર પાછું લગાડવાનું. કેમાં? પ્રવેગમાં. કેમાં? પ્રવેગમાં. ઓકે, તો હવે આ દાખલો તો અત્યારે નથી ગણતો, પછી ગણું છું. પણ આનો જે બીજો ભાગ એટલે કે આ વેગ પ્રાપ્ત કરવા માટે ટ્રેન દ્વારા કપાયેલ અંતર, એની ગણતરી અહીંયા કરું છું. બરાબર? હવે આપણે શું શોધવાનું છે? અંતર. એટલે કે શું શોધવાનું છે? એસ. તો એસ માટેના બે સૂત્રો છે. એસ બરાબર ut પ્લસ 1/2 એટી સ્ક્વેર અને એસ બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ યુ સ્ક્વેર ના છેદમાં 2a.
અત્યાર સુધી શું લખતા હતા તો કે 2as બરાબર v² માઇનસ u². તો આ ખાલી એસને સૂત્રનું કરતાં બનાવવું તો 2a ક્યાં વ્યા જાય, છેદમાં વ્યા જાય. તો હવે તમે જોશો કે જો આ સૂત્રમાં આપણે કિંમત મૂકવી હોય તો u, t અને a અને t આ બધાની આપણને ખબર હોવી જોઈએ, અને આમાં મૂકવું હોય તો u અને v ની ખબર હોવી જોઈએ અને a ની ખબર હોવી જોઈએ. તો અત્યારે તો આપણી પાસે બધુંય છે, એટલે બેમાંથી ગમે એ એકમાં તમે કિંમત મૂકી દેશો એટલે તમને જવાબ મળી જશે. આપણે એ માની લો કે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ નીચેના સૂત્રમાં, બરાબર, ઉપરનું હું કાઢી નાખું તો v², v આપણને મળ્યો છે આપેલો જ હતો, એના ઉપરથી આપણે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવો એટલે કે 20² ઓછા u કેટલું છે તો કે 0 છે ભાઈ, તો 0² તો 0 જ થશે, છેદમાં 2 ગુણ્યા a કેટલું છે 1/15 છે, બરાબર. તો 20² કેટલો થાય 400, 400 ઓછા 0 એટલે ખાલી 400. હવે અહીંયા શું થશે તો કે 2/15 થી આ છેદનો છેદ ક્યાં આવ્યો જાય, અંશમાં આવ્યો જાય, એટલે અહીંયા હું ખાલી 2 રાખું છું અને અહીંયા ગુણ્યા કેટલા કરી નાખું છું 15. તો તમે છેદ ઉડાડશો તો 2 દુ 4 એટલે આ કેટલા થઈ ગયા 200, 200 ગુણ્યા 15, 15 દુને 30 અને 2 મીંડા આના 200ના, એટલે કે અંતર કેટલું થયું 3000 મીટર. હવે તમને એ પણ ખબર છે કે 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર થાય, તો આ કેટલું થશે 3 કિલોમીટર થશે. તો અહીંયા 2 જવાબ મળી ગયા કે ટ્રેનનો પ્રવેગ 1/15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અને કપાયેલ અંતર 3 કિલોમીટર થશે. છેલ્લે આવી રીતે તમારે જવાબ ફરજિયાત લખવાનો. ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સમય આપણે વધારે નથી લેવો 8.6 ગણવા માટે. 8.6 છે એ તમારું શું છે તો કે આજનું વિડીયો જોતા કરવા પછીનું હોમવર્ક. ગ્રુપમાં મૂકે છે એ નહીં, પણ આ તમારે જાતે કરવાનું છે. પછી હું તમને કાલે જ્યારે લેક્ચર લઈશ ત્યારે ફરી પાછું આ સમજાવીશ, અને એના પછીનું ઉદાહરણ પછી તમારી બુકમાં બ્લુ કલરના જે પ્રશ્નો આપે છે એમાં પણ દાખલા પૂછે છે, એની પણ આપણે વાત કરશું. તો આજે આટલું રાખીએ. અસ્તુ.